Hello dear students, myself Santosh Kumar P, lecturer in Department of Polymer Technology, Karnataka Government Polytechnic, Mangalore. On behalf of Department of Collegiate and Technical Education, I am going to start a presentation on tire technology. So this tire technology course comes in 5th semester, and in this tire technology we have 6 units, and in 6 units this is the first unit. So in this first unit, the topic which I am going to discuss in this session is tire components. So the course outcome is, at the end of the session, student will be able to learn the history of tires and the classification of tires. So in today's class, I am going to take the brief history of tires, the basic introduction of tires, classification of tires, and at the end of the session, we are going to discuss about the multiple choice questions. So basically, we all know what is tire. We have observed the tire since our childhood, right? Ellaರಿಗೂ ಟೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಈವರೆಗೂ ನಾವು ಟೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾರು ಟೈರ್ ನೋಡದವರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೈರ್? The purpose of tire is to transport the vehicle and to give it a comfort ride. That is the purpose of tire, right? Okay. So before starting my presentation on tires, let us see what are the important topics which you are going to study in this tire. So in this tires, the first unit deals with all the tire components and its specifications, and what are the important aspects, mixing aspects taking place in tire industries. So that comes in the part or unit 1. So unit 2 deals with the reinforcing materials. So what are the reinforcing materials which comes in tire industry? Those part we are going to study in unit 2, and in unit 3 we are going to study the aspects, technical aspect ratios or the technical aspects of tires. And in 4th unit, we are going to study about the manufacturing of bias tires. And in the 5th unit, we are going to study about the manufacturing of radial tires. And lastly, in the 6th unit, we are going to study the different types of tests which are conducted on tires. And we are going to study the new trend which is followed in tire industries. So this is the brief introduction of the units which are going to study in this tire technology course. Okay, before starting my presentation, let us watch a video which is relevant to the tire technology, and it shows the evolution or the history of tires. So initially we had wheel of made up of stone, then wood, then it was wrapped with a rubber, then it was converted into spokes. We had spokes, then gradually it was converted to steel spokes, so about some bicycle tire. The pattern of the rim has been changed now. This is known as balloon tires. It was in 1940s, 1940s. Now comes the bias tires and now the radial tires. Airless tire. The future of the tire will be like this. That means the entire tire will be not filled with air. That is non-pneumatic tires. So this is the future of tires. So hope the video was informative. Let's move on to the next slide. So in this slide, I am going to discuss about the history of tires. So these are the important dates where
the tire industry had different inventions. So this is the first slide where you can see the invention of first wheel was made by the man. It was made up of stone. Gradually it was made up of wood. And next, gradually in the 1845, the inventor named Robert William Thomson first used rubber as a wheel additive by wrapping rubber tubes in a leather cover to help a rotating wheel absorb the shock of the road. So in the year 1845, Robert William Thomson was a scientist who invented the concept of tire. This tire was like something like the wheel was attached with the tubes of rubber, and that tubes of rubber were uh, packed or wrapped with leather. So this was the first concept introduced by Robert William Thomson. So he was a Swedish inventor. And in the year 1888, John Boyd Dunlop creates the first practical tire. So it was initially in 1845, it was a combination of the rubber as well as leather. But in the year 1888, John Boyd Dunlop created the tire which was purely made up of rubbers. So in the 1891, in this era, the Michelin brothers created the detachable pneumatic tire. So the first detachable pneumatic tire was introduced by Michelin brothers in the year 1891. So till then, till that date, it was the tire was firmly fixed to the wheels. We were not able to detach it. And in the year 1915, Arthur W. Savage designs the radial tire. So here, in the year 1915, we got the concept of radial tires, but it was not commercially available. And in the year 1947, the Goodyear Tire Company creates the tubeless tire to compensate for industry of oil. That means till this date, there was only tube tires, and from the year 1947, we had got the tubeless tires. And in 1976, radial tire becomes a standardized and sold ever since. That means from the year 1976, this concept of radial tire, which was introduced in 1915, was commercially available from this year, that is 1976. So this was the brief introduction of the brief history of tires. Okay, so this is a present tire and this is a future tire. So present tires are also known as ultra performance tires. That means the performance of the tires will be superior. That means it can carry much load and it can go in a high speed. So it can resist any amount of speed and it can also resist any kind of environmental conditions. So that present tires are known as ultra performance tires. It might be a radial tire also. So eco tuning tire. What is eco tuning tire? So nowadays the automobile industry are changing the fuel pattern from fuel engine to electric engine. The entire automobile industry is being converted to electric vehicles. So the wheels which are mounted to electric vehicles are known as eco tuning tires. Andre ಈಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕೋ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ know what is pneumatic. What is pneumatic? Pneumatic means air. The word pneumatic stands for air. That means before the previous tires all were filled with air, that were pneumatic tires, but the future tires will be like this. That means it will not be filled with the air, or it will not be entrapped with the air. That is known as non-pneumatic tires. So this will be the future of tires. There are many companies. This is the example of Hankook company. There are different companies like Michelin, Seat. They are coming with the different concepts of non-pneumatic tires or airless tires. So this was the basic history of tires. Okay. So in this introduction, let's see what are the different concepts of tire. Pneumatic tire is a flexible, toroidal, compressed gas, normally air container mechanically attached to the outer circumference of the
rim. The name is derived from attire, a protecting cover or a coat. That means a pneumatic tire is a flexible. So pneumatic tire will always be a flexible, like a spring. It should work as a spring to provide you a good cushioning effect. Next it is a toroidal. Toroidal means it is round in shape. Next, it is compressed of air mechanically attached to the outer circumference of the rim. So it consists of a rim where to this rim the outer circumference of the rim will be attached with the tire, right? The name is derived from attire. Attire means a protecting cover or a coat. So this is a protecting cover or a coat. So next point is the rubber exterior of a pneumatic tire is a flesh for a skeleton of fabric. This skeleton and the manner in which it is constructed are of fundamental importance in establishing the tire characteristics. That means here we are talking about the reinforcing material. This second point deals with the reinforcing material. What is reinforcing material? Reinforcing material plays a very important role in determining the characteristics of a tire. That means what is the basic reinforcing structure which is present in that tire determines the mechanical properties or the characteristics of that particular tire. That means first we have to learn what is the term reinforcement. Reinforcement means in our body we have bone to give the shape to a human body. So the bone will be acting as a reinforcing material to the entire body. Without the bone, a body will not be having a definite shape or dimension. Andre reinforcement anta ಒಂದು ಪದ. reinforcement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ reinforcement ಯಾವ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ reinforcement ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ reinforcement ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. reinforcement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬೋನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಬೋನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ a brick or if you consider a pillar, so if you like I'll give one more example. If you consider two pillars which are constructed of concrete, okay, so this first one is constructed of purely concrete and this one is constructed of concrete as well as the steel rods. When you are applying load on both these pillars, equal amount of load on these pillars or the equal amount of impact on these pillars, the first pillar will tend to break easily, but the second pillar will remain intact. That means the steel rods which is present in that second pillar is protecting the pillar. Like it is in the second pillar, the mechanical properties has been enhanced or the impact resistant properties has been enhanced due to the reinforcing material. So here the reinforcing material is, what is the reinforcing material here? That is steel. So steel rods ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ reinforcing so that is the example for reinforcing material. So this is about the reinforcing material. So whatever like in now coming to the tires, the reinforcing material which is present in this tires may be of nylon, it might be of polyester, it might be of rayon, or it might be of steel, aramide and so on. So there are many reinforcing materials. So the type of reinforcing material which is present in that particular tire will determine the characteristics of that tire. So that is the point. Next, a tire is an integral component of a vehicle and is the intermediate between the vehicle and the road. Andre the tire is always a part of the vehicle, okay, and the intermediate part of the vehicle that will be between the vehicle as well as the road. Okay, geometrically a tire is a torus, mechanically tire is a flexible membrane, structurally a tire is a high performance composite
chemically tire consists of materials composed of long chain macromolecules. That means geometrically ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ a tire is a torus. What is torus? That means it is in round in shape. And mechanically a tire is a flexible membrane. That means it will be acting as a spring, right? Okay. Structurally a tire is a high performance composite. What is a composite material? 2 or 3 materials combined together to give you the better properties or to enhance the mechanical properties is known as a composite material. The combination of 2 or 3 materials is known as composite material. So if you see a tire, you'll be wondering that it is a single component tire, but that is a wrong perception. That means a tire is made up of different components. That means it might be the components like tread part, side wall, beads, inner wall, belt part, breaker part. So there are multiple different components for different tires. Next, the chemically tire consists of material composed of long chain macromolecules. So chemically, if you consider it, it is a long chain macromolecule. So this is all about the tire introduction. Okay. So for any particular product, if you consider any product, it should have some functions or any special properties to that particular product. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ functions of tires. So let us see what are the important functions of tires. First point is provide load carrying capacity for vehicle as well as goods. That means it should be able to carry the load of the entire vehicle as well as the goods. Andre first and foremost property of the tire ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈರ್ ಬಂದು ಎಂಟೈರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ವಿತ್ ರೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈರ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರಿಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. So next one is, third one is to give directional control to the vehicles. So that is known as steering effect. What is steering effect? If for example ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ when you are turning the steering wheel to left side, the steering wheel and the tire should respond towards the left side. If it is not responding, the tire, if it is moving to the opposite direction, that means the steering effect is failed. That means you will be led to accident. Okay, steering effect ಬಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್? If the cornering forces are not evenly distributed, the rupture or the abrasion of the tread part will be uneven. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್, ಟ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿ ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕುಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ರು ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಂದು ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಅದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರನ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ವೇರ್, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೊ ಲೋ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇದು ಲೋ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈರ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ದ ಟೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೌಂಡ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಟೈರ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ರಿಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೀಡ್, ಸೈಡ್ ವಾಲ್, ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಬರೇ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೀಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೀಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಯಾವ್ದು ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್, ಯಾವ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ based on construction we have three types, that is bias tire, bias belted tire, and one more is radial tire. So in bias tire and in bias belted tire, the reinforcing material opted will be rayon, polyester or nylon, or the combination of any two. And when you are coming to radial tire, it is the combination, the main carcass material or the main reinforcing material which is present in radial tires are steel. ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್, ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಇದು ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ರೇಯಾನ್, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಕಾರ್ಕಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ first classification based on construction is bias tire, bias belted tire, and radial tire. So these are the three classification. And coming to the second main classification is based on application. So end use application, two wheelers ಈಗ for example bicycle ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ bikes ಇರ್ಬೋದು. So 3 wheelers ಗೆ goods carrier ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಗೆ. So that is the end use. So PCR stands for passenger car radial. ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈರ್ಸ್ ಗೆ PCR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So TBR, truck bus radial. TBR stands for truck bus and radial. So ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೈರ್ಸ್ ಗೆ TBR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. OTR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಟೈರ್ಸ್. ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಟೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟೈರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಟೈರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಏರೋ ಟೈರ್ಸ್, ಯಾವುದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏರೋ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಳೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ environmental condition in which the tire is running, based on that it is known as season. The classification is based on season. So this is the brief classification of tire. Okay, next. So the based on construction, I have already discussed it. It is known as bias tire, bias belted tire and radial tire. So in this diagram you can see the cross ply. What is cross ply? Cross ply is a combination of two material. That means a cross ply will be having a fabric ante ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗೂ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ this is the first example. In this example, as you can see, the first example is bias tire. So this is the cross sectional view of a entire tire. ಒಂದು ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is the bead part, this is the bead part, this is the sidewall part, this is the thread part. Okay, so this cross ply will be constructed from this bead end to ದಿಸ್ ಬೀಡ್ ಎಂಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬೀಡಿಂದ ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೀಡಿಂದ ಈ ಬೀಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೀಡಿಂದ ಬೀಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ 25 to 35 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JK ಟೈರ್ ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಅಥವಾ MRF ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ bias belted tire. In this bias belted tire also there is a construction of cross ply from this bead end to bead end. So you can see here the blue identified is one cross ply and the green identified is the second cross ply. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಈ ಬೀಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. This belt will be coming here in the below the tread region. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೆಡ್ ರೀಜನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್, ಈ ಟ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಲ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮೋರ್ ಲೋಡ್ ಟು ದ ಟೈರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as a ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್? ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಇದು ಮೇನ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಸಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಕಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಈ ಬೀಡಿಂದ ಈ ಬೀಡಿಗೆ
ರೇನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಕಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಡಿಂದ ಈ ಬೀಡಿಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಕಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಕಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಕಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕ್ರೌನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾನ್? ಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಿರೀಟ. ಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಬಂದು ಯಾವುದು ತಲೆ ಮೇಲೆ, ರಾಜನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈರ್ ಇದು ಕ್ರಾನ್ ರೀಜನ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈರ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ or below the tread region there will be a number of belts as well as breakers. ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಟೈರ್ಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್, ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್. Okay, coming to the next slide. So what is bias tire? Bias tire I have already discussed in the previous slide. Bias tire we are going to discuss it in detail in this slide. So what is bias tire? See, there are in this slide we can see there are multiple number of what to say plies. One, this is the first ply, this is the second ply, this is the third ply, this is the fourth ply. So in the previous example they were showing only 2 plies that were color indicated in blue as well as green. Okay, so bias tires ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟೈರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ರೀಜನ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ರೀಜನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ರಾನ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರಾನ್ ರೀಜನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್? Cords extended diagonally across the carcass from bead to bead with a crown angle of approximately 30 to 45. So ಈ bead ಇಂದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ bead ಇಂದ ಈ bead ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 30 to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ provide you a better mechanical properties. So a bias ply tire has 2 plies for light loaded tires. Andre for light loaded tires 2 ply irbodu, or for up to 20 plus more andre up to 20 plies varagu use ಮಾಡಬಹುದು for heavy loaded tires. It all depends on the load. ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆ ಟೈರ್ಗೆ ಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್. ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ಕ್ರಾನ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ರೀಜನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೀಡಿಂದ ಈ ಬೀಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು
ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ, 1 2 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ maintained to 20 to 35. This all depends on the manufacturers. Andre different types of tire manufacturers follow different cross angles. Okay, so this is the belt angle is less andre idra artha enu, the belt angle is at least 5 degree lower than the angle of carcass. Andre ಈ carcass idu carcass material bead in the bead construction agidalla, ಆ carcass material 20 idre, so it will be below that 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಕಸ್ಗೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 20 ಅಂತ ಕಾರ್ಕಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 15 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯಾಸ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್. Next is radial tire. What is the radial tire? I have already told that radial tire will be the reinforcing of the carcass material. The main carcass material provided in the tire is steel. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ reinforcing material ಆಂಗಲ್ ಬಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಈ ಬೀಡ್ ಇಂದ ಬೀಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೀಡ್ ಇಂದ ಬೀಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದ reinforcing material used in this is ಸ್ಟೀಲ್. reinforcing material ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಂಗಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಬಂದು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಬೀಡಿಂದ ಬೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಕಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಕಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸಡನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್, ಈಗ ನಾವು ನೌಡೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈರ್ ಬಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ okay, let's see before going to the next classification, let us see the difference between a bias and a radial tire. Bias ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಇರುವಂಥ ರಿನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್. The bias or cross-ply structure and the radial structure. The carcass of a bias tire consists of diagonally oriented cable plies. The plies are stacked crosswise over the direction of the cables. The structure is uniform and the tire crown and sidewalls have similar mechanical properties. In a radial structure, the cables radial in direction ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೀಡ್ ಇಂದ ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೀಡ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಕಸ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಬಂದು ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. In contact with the ground thanks to more. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಡ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಲೋಡ್ ಬಂದು ಈವನ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ವೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, so uneven surface ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್ಸ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯಾಸ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is about the so that was about the small visualization on what we have learned in previous slide. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ previous slide ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ the tire has been classified. The first classification is based on two-wheeler tires ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ 3-wheelers ಟೈರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಏಸ್, ಟಾಟಾ ಏಸ್, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ PCR, ವಾಟ್ ಇಸ್ PCR? PCR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ರೇಡಿಯಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈರ್ಸ್ ಗೆ PCR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ರೇಡಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ TBR, ವಾಟ್ ಇಸ್ TBR? ಟ್ರಕ್ ಬಸ್ ರೇಡಿಯಲ್. ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಸ್ಗೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು TBR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಕ್ ಬಸ್ ರೇಡಿಯಲ್. ಅಂಡ್ OTR, ವಾಟ್ ಇಸ್ OTR ಟೈರ್ಸ್? OTR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಟೈರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೈರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದು ರೋಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ರೋಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಏರೋ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೈರ್ಸ್ಗೆ ಏರೋ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ application and based on season. This is the final last classification, that is main classification, that is based on season. So mainly further it is classified based on season. It is classified as summer tire, winter tire and all season tire. Now already explain ಮಾಡಿದೆ. So Dubai ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ environmental condition different ಆಗಿರುತ್ತೆ. When you go to Switzerland, the environmental condition will be entirely different. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ chill ಆಗಿರುತ್ತೆ, snowfall ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But when you come to tropical countries like India, Asian countries ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಡೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ the classification based on season is depend on environmental condition. So based on that, the classification is summer tire, winter tire and all season tire. Summer tire, winter tire and all season tire ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ let us see what is summer tire. Summer tire ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ summer tire are ideal for performance vehicles. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ summer tire ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The tread pattern of the summer tire have less grooves and put more rubber in contact with the road. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈ ಟೈರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈರ್ಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗ್ರಿಪ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರೋಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೋಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ರಬ್ಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾಲೋವರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಅಲೌ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಶಾಲೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈರ್ ಏನು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಗ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೂಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೈರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೋಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್. ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೋ ಟ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಬಂದು ಶಾಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ನೋಫಾಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಟೈರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಗ್ರೂಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್. ಡಿಸೈನ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಅಲಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗ್ರೂಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಸ್ನೋ. ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಟ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಸ್ನೋ ಸ್ಲಾಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೋ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್, high spike densities and metal studs and embedded on the tread portion for better traction and snow. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಟರ್ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಶೂಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಓಡುವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುವಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಸ್ನೋಸ್. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಸ್ ಬಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಅನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಟೈರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೈರ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಟೈರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಬೋದು, ಚಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಥರ ಆಲ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ considered in this all season tires. So first one is acceptable performance in wet dry conditions as well as traction in snow, have moderate tread depths. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ವೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈರ್ ಇದು. ಲೋವರ್ ಟ್ರೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಂಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಂಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇದು ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಮಾಡರೇಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈರ್, ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡಲ್ ಫಾರ್ moderate climate
countries or moderate climate environment. So this is all about all season tire. So based on construction, we have 3 types, that is bias tire, bias belted and radial tire. And the second main classification is based on application, that is by 2-wheeler tire, 3-wheeler tire, PCR, TBR, OTR and aero tire. So these are the classification, and based on the environmental condition is based on season. So based on season it is further classified into 3 types, that is summer tire, winter tire and all season tire. So I'm going to stop this session here, and let us discuss about some of the multiple choice questions. So first question is, who invented the first tire in the year 1845? So in the year 1845, the concept of the first tire concept was introduced by whom? The options are J.B. Dunlop, B is Michelin, C is R.W. Thompson and D is A.W. Savage. So the answer is R.W. Thompson. So R.W. Thompson introduced the first tire concept in the year 1845, right? So this is the answer. So second is, eco-tuning tires are used in which type of vehicles? Eco-tuning tires are ಯಾವ vehicles ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತಾರೆ? The options are bicycle, buses, racing vehicles and electric vehicles. So the answer is electric vehicle. So ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ electric vehicles ಅಲ್ಲಿ eco-tuning tire ಅನ್ನು consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay? Okay. Next, third one. Reinforcing material used in radial tires are, so which are the reinforcing material used in radial tires? So let us see the option. First one is A is copper, B is nylon, C is steel and D is cotton. So radial alli ನಾನು already discuss ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, radial ಆಗಿ main ಆಗಿ reinforcing material ಬಂದು construction ಬಂದು steel. Okay? Next, fourth one is future tires are known as, the options are bias tire, NPT non-pneumatic tires, UHP the ultra high performance tires or the radial tire. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ NPT ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಟೈರ್, ಏರ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮ್? ಅಂದ್ರೆ ರಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಟೈರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? Which part of the tire comes in close contact of the rim? That is, first one is bead part, second one is tread part, third one is shoulder part and fourth one is sidewall part. So bead part comes in contact with the close contact with the rim part. So this is the answer. Sixth one, studs and spikes are attached in tread in which type of tires? Andre studs and spikes ಯಾವ ಟೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೀಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ summer tire, winter tire and all season tire and radial tire. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್. ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಕಾರ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬೀಡ್ ಟು ಬೀಡ್ ವಿತ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈರ್? ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬೀಡ್ ಟು ಬೀಡ್ ವಿತ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ bias tire, NPT non-pneumatic tires, third one is bias belted tire and fourth one is radial tire. So option is radial tire. Radial tire ನಿಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and bead to bead ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So that is the answer. Next, eighth one, bias tire consists reinforcement extending bead to bead. ಅಂದ್ರೆ bias tire consists reinforcement ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Plies with belts at crown. Bias ಅಲ್ಲಿ plies with belt of crown ಇರುತ್ತಾ? ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, only multiple number of plies. C is plies with belts and breakers, none of the above. So the answer is only multiple number of plies. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? bias tire ಅಲ್ಲಿ, right? Okay. So this is all about the MCQs. Hope the session was informative. Let's meet in the second session. Thank you.